दोस्तों एजे पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों विडियोनी शुरुआत करता पहला अपनी सेकंड चैनल फैक्ट्स गुजराती तमे जोई सको छो। लोगों ने डिस्क्रिप्शन में तेनी लिंक आपेली है, तमे त्यां जई अपनी चैनल ने विजिट करी सको छो, जेमां तमे इंटरेस्टिंग अने अमेजिंग रोचक तथ्यों तेमज फैक्ट्स ने जाणी सको छो। तो हाल ज तमे त्यां जई अने चैनल ने सब्सक्राइब करी अने जोड़ाई जाओ अपनी फैक्ट्सनी दुनिया में। तो मित्रों वारंवार एग्जाम में पूछाता आईएमपी क्वेश्चनों की सीरीज में आज આપણે ભાગ 9 ની ચર્ચા કરશું। તો ચાલો આપણે વિડિયોની શરૂઆત કરીએ, જેની અંદર આપણે મિત્રો સૌપ્રથમ વાત કરશું વિજ્ઞાનની। અને પહેલો સવાલ છે કે ફળોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કયા એસિડનો ઉપયોગ થાય છે। તો મિત્રો ફળોને આપણે સુરક્ષિત રાખવા હોય કે જેને લાંબા સમય સુધી આપણે ટકાવ રાખવા હોય તો તેના માટે ફોર્મિક એસિડનો ઉપયોગ થાય। તો ફોર્મિક એસિડનો ઉપયોગ કરી અને ફળોને આપણે લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખી શકીએ છીએ, બરાબર। નેક્સ્ટ સવાલ છે સવાલ નંબર 2 કે પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે આપણે એને પીવીસી કહીએ છીએ કે જેને બનાવવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે। તો મિત્રો પીવીસી બનાવવી હોય તો એસિરિબિનની જરૂર પડે, તો એસિરિબિનનો ઉપયોગ થાય છે પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે કે પીવીસી બનાવવા માટે। નેક્સ્ટ સવાલ છે સવાલ નંબર 3 કે એન્થ્રેસાઇટ કોલસામાં કેટલા ટકા કાર્બન હોય છે। તો મિત્રો જેમ કાર્બનની ટકાવારીમાં વધઘટ થાય એવી રીતે કોલસાના અમુક પ્રકારો પાડવામાં આવે છે, જેમ કે એન્થ્રેસાઇટ કોલસો છે એ સૌથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળો કોલસો માનવામાં આવે છે। એ ઉપરાંત લિગ્નાઇટ પણ કોલસો છે, બરાબર। 4 થી 5 પ્રકારના કોલસાઓ છે જેને આપણે યાદ રાખશું, જેમાં સૌથી ઉચ્ચ જે ગુણવત્તા ધરાવતો હોય કાર્બનની એ છે એન્થ્રેસાઇટ કોલસો અને એમાં 98% કાર્બન જોવા મળે છે। तो आ विज्ञानना सवाल था मित्रों, तमे आनो स्क्रीनशॉट पाड़ी सको छो अने तमे एने तमारा फ्री टाइम में एने रिवाइज करी सको छो। नेक्स्ट आपणे जोईए मित्रों गुजराती साहित्यना केटलाक क्वेश्चनो, जेनी अंदर पहलो सवाल छे के बोधवार्ता छे द्विदल एना लेखक कोण छे। तो सौ प्रथम तो मित्रों आ कृति छे द्विदल ए एक बोधवार्ता छे, आपणे एनो ख्याल होवो जोईए। अने जे लखवामां आवी हती डॉक्टर आई.के. वीजळीवाळा द्वारा, बराबर। तो डॉक्टर आई.के. वीजळीवाळा द्वारा जे लखवामां आवी एक बौद्ध वार्ता जेनुं नाम छे द्विदल, तो आपणे तेने याद राखशुं। नेक्स्ट सवाल छे सवाल नंबर 5 के प्रेमानंद साहित्य सभा ए क्यां आवेली छे। तो मित्रों प्रेमानंद साहित्य सभा साव इजी क्वेश्चन छे, वडोदरा खाते आवेली छे अने आ सभानुं सौप्रथम नाम हतुं वडोदरा साहित्य सभा अने हवे तेनुं नाम आपवामां आव्युं छे प्रेमानंद साहित्य सभा, जेमां दर 2 वर्षे जे भी सारा योगदान होय साहित्यमां तेने प्रेमानंद जे एवोर्ड छे प्रेमानंद साहित्य एवोर्ड ते आपवामां आवे छे आ प्रेमानंद साहित्य सभा द्वारा। नेक्स्ट सवाल छे सवाल नंबर 6 के वर्ग एज स्वर्ग पुस्तकना लेखक कोण छे। तो मित्रों आ एक सरस मजानी बुक छे वर्ग एज स्वर्ग के जे लखवामां आवी छे डॉक्टर राघवजी माघड़ द्वारा। तो आपणे याद राखशुं के डॉक्टर राघवजी माघड़े ज आ बुक छे वर्ग एज स्वर्ग ए लखी छे। अने मित्रों एक्जाम में हवे आवी नवी नवी कृतिओ छे, नवी बुको छे के जे आपणे एक्जाम में बहु ओछा पूछाय तेवा कविओ विशेनी कृतिओ अने तेमनुं जे साहित्य अंगे जे जीवन खेडाण छे एमांथी सवालो वधु पूछाशे। तो आपणे हवे आ कविओ उपर वधारे फोकस करवानुं छे, बराबर। नेक्स्ट आपणे जोईए मित्रों इतिहासना थोड़ा आईएमपी क्वेश्चनो, जेनी अंदर आपणे पहेलो सवाल जोईए के सुभाषचंद्र बोसे आंदामान टापूने शुं नाम आप्युं हतुं। तो सुभाषचंद्र बोस द्वारा जे आंदामान टापू छे मित्रों एनुं एक नाम आपवामां आव्युं हतुं जेने स्वराज टापू कहेता हता। तो आपणे याद राखशुं के स्वराज टापू एटले ए ज आंदामान टापू जेनुं नाम सुभाषचंद्र बोस द्वारा राखवामां आव्युं हतुं। नेक्स्ट सवाल जोईए आपणे सवाल नंबर 8 के 1905 में न्यायाधीश किंग्सफर्डनी बगी पर बोम्ब नाखनार खुदीराम बोसनी साथे बीजुं कोण हतुं। तो पहला तो आपणे खबर होवी जोईए मित्रों के जे आ न्यायाधीश हता किंग्सफर्ड के जेनी बगी ज्यारे जती हती त्यारे तेना पर बोम्ब नाखवामां आव्यो हतो अने बोम्ब नाखवामां 2 व्यक्ति खास हता, एक हता खुदीराम बोस अने तेनी साथे जे बीजा व्यक्ति हता ते हता प्रफुल्ल चाकी। तो आपणे बंनेनुं नाम याद राखशुं प्रफुल्ल चाकी अने खुदीराम बोस के तेना द्वारा ज 1905 में ज्यारे न्यायाधीश छे किंग्सफर्ड एनी बगी जती हती त्यारे तेना पर बोम्ब नाखवामां आव्या हता। नेक्स्ट सवाल जोईए सवाल नंबर 9 के लाल किल्लो कोने बंधाव्यो हतो। तो मित्रों साव इजी क्वेश्चन छे, बधाने आवडવું જોઈએ કે શાહજહાં કે જેને આપણે સ્થાપત્ય કલા માટે મશહૂર રાજા હતા, બરાબર। તો શાહજહાં દ્વારા જ આ લાલ કિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો હતો। આ ઉપરાંત તેણે તેમની મમતાજની યાદમાં તાજમહેલ પણ બંધાવ્યો હતો, બરાબર। તો આપણા આ ઇતિહાસના ક્વેશ્ચનો જોયા। હવે આપણે મિત્રો જોઈએ થોડા કોમ્પ્યુટરના આઈએમપી ક્વેશ્ચનો, જેની અંદર પહેલો સવાલ છે કે કોમ્પ્યુટર બંધ કરીએ ત્યારે શું હોતું નથી। तो सिंपल क्वेश्चन है मित्रों कि ज्यारे आपणे क्रिएट यूजर आवे ए क्रिएट यूजर ज्यारे कॉम्प्यूटर बंद करिए त्यारे होतुं नथी, बराबर। सब सिंपल क्वेश्चन है तो आपणे तेने याद राखशुं। नेक्स्ट सवाल है 11मो सवाल कि मेल में सीसी एटले शुं। तमे अवारनवार दिवस में जीमेल
યુઝ કરતા હશો, બરાબર? તો જીમેલમાં જ્યારે આપણે કોઈને મેલ મોકલવામાં આવે તો તેમાં સીસી હોય છે, બીસીસી હોય છે. તો એમાં સીસી એટલે શું? તો તેનું સિમ્પલ ફોર્મ થાય છે કાર્બન કોપી, બરાબર? તો આપણે યાદ રાખશું કે સીસી એટલે કાર્બન કોપી. નેક્સ્ટ સવાલ છે 12મો સવાલ કે મેલ એક કરતાં વધારે વ્યક્તિને મોકલવા માટે શું કરવું? તો એક કરતાં વધારે વ્યક્તિને મોકલવું હોય તો સિમ્પલી બીસીસીમાં તે બધાના ઈમેલ આઈડી નાખી દેવાના, એટલે એને કહેવાય બીસીસી, બરાબર? તો આપણે યાદ રાખશું કે જ્યારે એકથી વધારે વ્યક્તિને મેલ કરવામાં આવે તો બીસીસી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે, બરાબર? નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ગુજરાતના થોડા આઈએમપી ક્વેશ્ચનો, જેની અંદર પહેલો સવાલ છે કે ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મિત્રો ધોળાવીરા કે જ્યાંથી આપણે સાંસ્કૃતિક જૂના જે અવશેષો કહેવાય તે મળી આવ્યા, બરાબર? જેની અંદર આ ધોળાવીરા છે એ કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે અને કચ્છ જિલ્લાનો ભચાઉ તાલુકો, કદાચ તાલુકો એક્ઝામમાં પૂછાય ડિટેલમાં તો ઇનડેપ્થ જો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણે યાદ રાખશું કે ધોળાવીરા એ ભચાઉ તાલુકો અને જિલ્લો કચ્છ કે ત્યાંનું આવેલું આ એક છે, બરાબર? પછી આપણે જોઈએ 14મો સવાલ કે ગુજરાતનો છેલ્લો રાજપૂત રાજા કોણ હતો? તો ગુજરાતનો સૌથી છેલ્લો રાજપૂત રાજા હતો કર્ણદેવ વાઘેલા. અને મિત્રો કર્ણદેવ વાઘેલા ઉપર જ એક નવલકથા પણ લખવામાં આવેલી છે, કર્ણઘેલો, જે કોના દ્વારા લખવામાં આવી છે? જેને પણ ખ્યાલ હોય તે કમેન્ટ કરી જરૂર અભિવ્યક્તિ રજૂ કરજો, બરાબર? તો ગુજરાતનો છેલ્લો રાજપૂત રાજા હતો કર્ણદેવ વાઘેલા. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 15મો સવાલ કે માળવા પર વિજય પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહને કયા નામથી ઓળખવામાં આવ્યો? તો મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે સિદ્ધરાજ જયસિંહને ઘણા બધા ઉપનામ હતા, જેમાંથી તેણે જ્યારે માળવા પર વિજય મેળવ્યો ત્યારથી સિદ્ધરાજ જયસિંહ અવંતીનાથ કહેવાયા. તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે અવંતીનાથ જે છે એ સિદ્ધરાજ જયસિંહને આ નામનું બિરુદ છે એ માળવા પરના વિજય બાદ તેમને મળ્યું હતું. તો આ ગુજરાત વિશેના થોડા એમપી ક્વેશ્ચન હતા. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો આપણો સૌથી ફેવરિટ સબ્જેક્ટ એટલે બંધારણ, અને બંધારણને કેમ આપણે છોડી શકીએ, બરાબર? તો એની અંદર આપણે પહેલો સવાલ જોઈએ કે બંધારણના કયા ભાગમાં ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ છે? તો મિત્રો ચૂંટણી કરવી હોય તો બંધારણના કુલ કેટલા ભાગ છે કે જેમાંથી એ ભાગમાં ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ છે? તો જનરલી આપણે બંધારણના 15મો ભાગ છે કે જેમાં ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ આપેલી છે, બરાબર? તો એ આપણે યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ સવાલ જોઈએ આપણે સવાલ નંબર 17 કે બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં પંચાયતી રાજની જોગવાઈ છે? તો મિત્રો આવા ક્વેશ્ચનો એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાતા રહે છે. કોઈ અનુસૂચિ એટલે કે પરિશિષ્ટ આપી હોય કે તેમાં કેના વિશેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, કયા ભાગમાં શું આપેલું છે, બરાબર? તો આવા બેઝિક સવાલો અવારનવાર એક્ઝામમાં પૂછાતા રહે છે. તો આપણે એ જે શરૂઆતનું જે માળખું છે કે જેના પરિશિષ્ટ છે, અમુકમાંથી એટલા ક્વેશ્ચનો બને છે અને તેમના ભાગ વિશેના, એમાંથી આપણે એક પણ માર્ક જવો ન જોઈએ. તો તેમાંનો આ સવાલ છે કે બંધારણની કઈ અનુસૂચિ, અને અનુસૂચિ એટલે મિત્રો પરિશિષ્ટ, બરાબર? કે જેમાં પંચાયતી રાજની જોગવાઈ છે. તો જવાબ આવશે કે 11મી જે પરિશિષ્ટ છે અનુસૂચિ કે 11મી સૂચિમાં પંચાયતી રાજની જોગવાઈ છે, બરાબર? નેક્સ્ટ સવાલ જોઈએ 18મો સવાલ કે બંધારણના કયા ભાગમાં બંધારણના સુધારાની જોગવાઈ આપેલી છે? તો મિત્રો આપણે બંધારણમાં કંઈ સુધારા વધારા કરવા હોય તો એના માટે કોઈ પણ બિલ પસાર કરવું પડે સંસદમાંથી, બરાબર? એ બધી એની આખી પ્રોસેસ છે. તો એ બંધારણમાં સુધારા કરવા હોય તો એની અંગેની પણ એક જોગવાઈ છે જે આપેલી છે બંધારણના ભાગ 20માં. તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બંધારણના 15મા ભાગમાં આપેલું છે ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ, 11મી સૂચિમાં પંચાયતી રાજની જોગવાઈ છે અને બંધારણના 20મા ભાગમાં બંધારણમાં સુધારા અંગેની જોગવાઈ આપેલી છે. તો મિત્રો વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો પ્લીઝ એક વખત લાઇક જરૂર કરજો અને કમેન્ટ કરી, અને ચેનલમાં જો તમે નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મિત્રો આવા જ વિડીયો તમને ગમતા હોવ તો જરૂર આપણે આ વિડીયોને શેર કરી તમારા જેવા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરે છે તેના સુધી પહોંચાડો, જેથી કરી તેમને પણ ઘર બેઠા આ લોકડાઉનના ફ્રી ટાઈમમાં ક્વેશ્ચનોને રિવાઇઝ કરી શકે, બરાબર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો એજે પાઠશાલા યુટ્યુબ ચેનલ. બાય બાય.